மேடம் வரட்டும். லைவ் ஸ்ட்ரீமிங் நான் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டேன். ஹலோ, இப்போ கேக்குதா? நீங்க பேசுறது எனக்கு கேட்கல சார். ஓ, கேட்கலையா? ஓகே, லெட்ஸ் டூ ஒன் திங். இன் தட் கேஸ் இந்த மீட்டிங் சார் மேம் ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்ண எதுவும் சொல்ல முடியுமா? பார்த்து மைக்ரோஃபோன் எதுவும் தெரியலையே. அது அவங்க இல்லாட்டி we can switch to Zoom. சார் இப்போ கேக்குதா? மாத்திட்டு சேஞ்ச் பண்ணியாச்சு. யா, எங்களுக்கு கேக்குது. இப்போ are you able to hear this? Okay, perfect. Okay, perfect. Perfect. I'm very sorry. ஒரு 10 minutes waste பண்ணிட்டேன் நான். Yeah, இல்ல, no problem. No problem. Yeah, no problem. Perfect. So finally we are able to do it. That's good. Okay. Kalpana, இன்னொரு வாட்டி மெசேஜ் போட்டுறீங்களா ஸ்டூடெண்ட்ஸ்? we will get started. ஸோ அந்த டைம் கட் ஆஃப் ஆனதுனால நான் ஆல்ரெடி லைவ் ஸ்ட்ரீமிங் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டேன். இப்போதான் ஸ்டார்ட் பண்ண ஒரு 1 minute ஆச்சு ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டேன். ஓகே, ஸோ we will ஒரே ஒரு நிமிஷம் நான் செக் பண்ணிடுறேன் அது ஸ்ட்ரீமிங் வந்துருச்சான்னு. ஓ யா, வந்துருச்சு. ஓகே ரைட், பர்ஃபெக்ட். தட்ஸ் குட். ஓகே, so good morning and sorry, எல்லாருக்கும் good evening தான். So good evening everybody. Welcome to another session. So இன்னைக்கு we have Dr. Logeshwari. She is a doctor by profession, but later on our career she chose to help business people to succeed business people in the local community. அவங்க யூகேல இருக்கிறாங்க. So this is not the first time Dr. Logeshwari is talking to you guys. Maybe new students is the first time நீங்க பாக்குறீங்கன்னு நினைக்கிறேன். நிறைய செஷன்ஸ் எடுத்திருக்காங்க அவங்க. Thank you Logeshwari, and then welcome again for us to help our students on this again. We have been hearing this topic, survival of the fittest, but what it is, why it is needed, some tips that will be really helpful. Thank you Dr. Logeshwari, it's over to you. Sir, thank you. ரொம்ப சந்தோஷம் உங்களை திருப்பி பார்த்ததுல. நீங்க சொன்ன மாதிரி இது third time I'm coming and I myself wondered எப்படிடா நம்ம பேசுறது is it useful people கேட்டிருக்காங்களேன்ட்டு, but I have trying my best to make it useful. ரொம்ப சந்தோஷம் உங்களை பார்த்ததுல டாக்டர் நிவேதிதாவும். and what you all do is a fantastic job. இன்னைக்கு எத்தனை ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்காங்க சார் இங்க? இப்போ இன்னைக்கு 50 இருக்காங்க இப்போதைக்கு. ரொம்ப ஒரு எனர்ஜெட்டிக்கான என்விரான்மெண்ட். உங்க 50 ஸ்டூடெண்ட்ஸும் ஐ எம் so happy to be among them. ஏன்னா they are motivated, they are so dynamic and they are here at 8:30. For them it's ராத்திரி 8:30 மணி and it's Sunday. And that commitment and that enthusiasm to listen to something is amazing. இன்னொன்னு, நீங்க சீட்ஸ் சேரிட்டி நல்ல முறையில 3வது எத்தனை வருஷம் தெரியல, பட் நான் 3rd year வரேன், but it's certainly been it's more than 5 years now. 5 years, and it's been doing fantastic, and I'm so happy to see it's a positive journey together ahead, and it's so nice to see, and my best wishes are with you all at all times. Thank you. Thank you. And other thing is last year we touched 500 students overall. Live to date numbers, the number of students we are supporting. So next another 2 months. இப்போ எவ்வளவு ஸ்டூடண்ட்ஸ் படிக்கறாங்க? 500. That's amazing. Total. I mean including the graduated students and all. Right? All together. Yeah. It's amazing. That's amazing. I'm so happy and so proud of each one of you who have joined here. And I feel so happy to come. When Dr. Nivedita கேட்டப்போ I didn't have a second thought. உங்க எல்லாரையும் பார்க்கிறதுல அவ்வளவு சந்தோஷம். சார், என்னுடைய இன்ட்ரோடக்ஷன் ரொம்ப தேங்க்யூ. அம்மா, நான் லோகேஸ்வரி நல்ல தம்பி.
See, I did MBBS in Madurai Medical College. I came to England to do MRCP. Then I did FRC path, hematology. Hematology inradhu blood disorders la varakudiya வியாதிகளை ட்ரீட் பண்ற ஒரு கன்சல்டன்ட்டா I worked in England. Then I moved to a completely different path where I have started my own company and an organization which supports small businesses in England. And the kadaya chonnona that itself will take 30 minutes. So, but from what I learned out of this journey, see, நான் நம்ம நாட்டை விட்டு இன்னொரு நாட்டுல வந்து இருக்கேன், அங்க படிச்சேன், அங்க வேலை பார்த்தேன், இப்ப இன்னொரு தொழில் பண்றேன். இதுல இருந்து நான் கத்துக்கிட்ட எல்லாத்தையும் I have put together and I thought what will be very helpful as a young generation. உங்க எல்லாருக்கும் அப்படின்றத சொல்லணும் அப்படின்னு நினைச்சுதான் இன்னைக்கு I took 5 things that will be helpful for younger generation. See, நான் வந்து 5 things that was helpful for me as a youngster எடுக்கல. ஏன்னா நான் வாழ்ந்த காலம் is very different to the current world. அதனாலதான் I chose the topic as the fast tech growing world, which means the 4th industrial revolution அப்படின்றது. அதுல எத்தனை பேருக்கு industrial revolutionனா என்னன்னு தெரியும்னு எனக்கு தெரியல, but I am happy to explain it. So I think having this topic will certainly be helpful. நீங்க எல்லாரும் இந்த ஒரு அடுத்த ஒரு 30 minutesல எண்ட்ல ஒரு 5 things that you take away from this talk and remember yourself to உங்களுடைய habitsல lifeல daily if you can inculcate, I certainly believe it will be of great value. And that is how I envision the younger generation to be. இளைய சமுதாயம் எப்படி இருந்தா இந்த உலகம் நல்லா இருக்கும் அப்படின்றதுல ஒரு முக்கியமான ஒரு 5 இதை உங்களுக்கு நான் எடுத்து இன்னைக்கு சொல்லலாம்னு நினைச்சேன். So before we begin, நான் சொன்னேன் இல்லையா, உலகம் வந்து it's so different to how we were and where we are heading to. என்ன மாற்றங்கள் அப்படின்னா, இதுல யாருக்காட்டியும் தெரியுமா இண்டஸ்ட்ரியல் ரெவல்யூஷன் அப்படின்னா என்ன அப்படின்ட்டு? யாராட்டியும் ஆன்லைன்ல வருவீங்களா? இல்லைன்னா எல்லாரும் will you prefer to be offline? Sorry, without camera பேசாம. ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எத்தனை பேர் நீங்க கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க இண்டஸ்ட்ரியல் ரெவல்யூஷன்னா என்னன்னு? Well, it's a tough thing. நான் 1890s on the industrial. யார் பேசுறது? விஜயா. Go ahead Vijay. சார், கேக்கல. 19th century 80sல நிறைய ஆட்டோமேட்டிக் இல்லாம நிறைய ஆட்டோமேட்டிக் மிஷின்லாம் வர ஆரம்பிச்சது சார். அதுல அந்த கோல்லாம் யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க சார். அதுக்கப்புறமா அதை யூஸ் பண்றதுக்கும் மேனுவல் ஆள் தேவைப்பட்டதுனால நிறைய இண்டஸ்ட்ரியல் இதுக்குள்ள வந்துட்டாங்க நிறைய பேரு. ஆனா விஜய், நீங்க சொல்றது வந்து ரொம்ப கரெக்ட். எனக்கு ஆனா சரியா கேட்கல. But what you started is absolutely right and I'm so sorry to interrupt. சரியா கேட்கல. And நீங்க சொன்னது absolutely right. So industrial revolutionனா என்ன அப்படின்னா, மனிதர்கள் வந்து முதல்ல எல்லாமே சாதாரணமா கைய வச்சு இல்லாட்டினா மாடு ஆடை வச்சு செஞ்சுட்டு இருந்தோம். குதிரைகள் இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணி டிரான்ஸ்போர்ட் வச்சிருந்தோம். Then we want a better life. We want easy transportation and bulk manufacturing. ஏன்னா விளையிறது பத்தல, பஞ்சம் வந்தா பட்டினி. So இதுல இருந்து நம்ம எப்படி முன்னேறி போலான்ட்டு யோசிச்சு we humans invented steam. இது வந்து 19th centuryல. When steam came, it completely changed. There was mass production, நிறைய production, நிறைய விளைச்சல், நல்ல ஒரு முன்னேற்றம், steam engine, transportation improve ஆச்சு. அதுக்கப்புறம் electricity வந்துச்சு. The second industrial revolution is marked by electricity invention. எலக்ட்ரிசிட்டி வந்ததுக்கு அப்புறம் நிறைய மாறிடுச்சு. எனக்கு தெரியுமான்னு தெரியல, எங்க அம்மா எனக்கு சொல்லியிருக்காங்க, என் கிராமத்துல எலக்ட்ரிசிட்டி வந்தது வந்து எனக்கு ஞாபகம் இருக்குன்ட்டு. ஸோ இந்தியாவில் வந்து 1940sல வந்து இட் ஸ்டார்டட் அண்ட் இட்ஸ் கம்ப்ளீட்டட் ஒன்லி டியூரிங் 21st centuryல தான். தென் இதுல நீங்க இல்ல, நான் மேபி டாக்டர் பிரசாத் எல்லாரும் பிறந்தது வந்து தேர்ட் இண்டஸ்ட்ரியல் ரெவல்யூஷன். இன் 1960s உடைய எண்டுல information technology and computer science came. And that completely changed the outlook for every engine electricity. It's a huge jump. And in the jump 1960s la ஆரம்பிச்சு 2010 we have moved ahead into fourth industrial revolution. It's only 40 years or 50 years we have taken a huge leap.
இந்த ஃபோர்த் இண்டஸ்ட்ரியல் ரெவல்யூஷன்னா என்ன அப்படின்றது என்னன்னா ஆட்டோமேஷன், artificial intelligence, a huge use of very high technology things are happening. We are living in that world and you all are going to live in this more than us. இந்த உலகத்துல எல்லாமே வேகமா நடக்க போகுது. ஏன்னா ஒரு லைட் பல்ப் கண்டுபிடிச்சதுல ஸ்டீம்ல இருந்து ஒரு லைட் பல்ப் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு பல வருஷங்கள் ஆச்சு. ஆனா இதுக்கப்புறம் ஒன்னொன்ன கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ரொம்ப நாள் ஆகாது. ஏன்னா ஐபோனே வருஷம் ஒரு ஐபோன் வரும் நம்மளுக்கு. So we need to keep on changing so much, adapting to the rapid pace of the living. இந்த மாதிரி ஒரு வேகமான உலகம், பல வசதிகளை உங்களுக்கு அளிக்கக்கூடிய உலகம். உட்கார்ந்த இடத்துலயே உட்கார்ந்து சாப்பாடு ஆர்டர் கொடுக்கலாம். நான் இன்னைக்கு ஆர்டர் கொடுத்தேன்னா அமேசான் வந்து ஒரு சின்ன ரப்பரை சைனால இருந்து கொண்டு வந்து £1 வீட்டுல இறக்கிட்டு போயிடுறான் அடுத்த நாளே. There's so much convenience, so much abundance, so much prosperity, so much opportunities. இந்த மாதிரி ஒரு அருமையான உலகம் இதுல வந்து நீங்க எல்லாரும் வாழ போறீங்க. அப்போ நீங்க என்கிட்ட கேட்கலாம், இவ்வளோ ஒரு அருமையான உலகம்ட்டு சொல்றீங்க, இவ்வளோ இருக்குன்றீங்க, இதுல நாங்க என்ன அஞ்ச போய் படிக்கணும், எல்லாம் நல்லா தானே இருக்கு அப்படின்னு நீங்க எல்லாரும் என்கிட்ட கேட்கலாம். But there are going to be downside to this kind of living in the fourth industrial revolution. என்ன கஷ்டங்கள் வரும் இந்த மாதிரி வேகமா வளர்ச்சி அடையக்கூடிய உலகத்துல? இதுல உங்ககிட்ட என்ன சக்தி, என்ன திறன் இருந்தா நீங்க இந்த மாற்றங்களை உங்களுக்கு சாதகமாக அமைச்சு இந்த உலகத்தையே ஒரு மேன்மைப்படுத்தக்கூடிய ஒரு இளைய சமுதாயமா நீங்க எல்லாரும் இருக்கலாம் அப்படின்றதான் பார்க்க போறோம். நான் வந்து முடிச்சுட்டு 5ஐயும் ஒவ்வொருத்தர் எனக்கு திருப்பி சொல்ல போறீங்க. அதனால நான் முதல் பாயிண்ட்டுக்கு போவோம். முதல்ல என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, நம்ம பேசணும் இல்லையா, என்ன கஷ்டங்கள் வரும் அப்படின்னா, இத விட்டுட்டு ஒண்ணுமே இல்லாம ஒரு இயற்கையா ஒரு சாதாரணமான வாழ்க்கையை நம்ம வாழ்ந்திருக்கலாமோ, இது என்னடா கஷ்டம் அப்படின்னு நினைக்கக்கூடிய ஒரு நாள் வரலாம். ஏன் அப்படின்னா, everything that happens in this world is making individuals more prone to mental health disorders. So முதல் thing வந்து we are going to talk about mental well-being. இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒண்ணு உங்களுடைய யங்கர் ஜெனரேஷன், உங்க நெக்ஸ்ட் 60 years of your life. ஏன் அப்படின்ட்டு கேட்டீங்கன்னா, இன்னைக்கு உங்களுக்கு இன்ஃபர்மேஷன் வந்து இட்ஸ் இன் அபண்டன்ஸ். ஃபேஸ்புக்கா இருக்கட்டும், இன்ஸ்டாகிராமா இருக்கட்டும், நியூஸ் பேப்பர்ஸா இருக்கட்டும், பிளாக்ஸா இருக்கட்டும், யூடியூப் வீடியோ, there is so much of information கொண்டு வந்து உங்க கையில கொடுத்துடுறாங்க. எல்லாத்தையும் பாக்குறீங்க. ஒரு வாட்ஸ்அப்லயே ஒரு 10 குரூப் இருக்கும். எனக்கு என்கிட்டயே எங்க அப்பா சைடு ஃபேமிலி ஒண்ணு, அம்மா சைடு ஃபேமிலி ஒண்ணு, ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒண்ணு, ஸ்கூல் ஒண்ணு. எத்தனை வாட்ஸ்அப்க்கு நம்மளால பதில் எழுத முடியும்? Even in WhatsApp, I feel like I am staying behind every day. நாளைக்கு யாராட்டையும் வந்து, டேய் உனக்கு இது நான் எழுதியிருந்தேனடா பாத்தியான்னா பார்த்திருக்க மாட்டீங்க. You feel you are put in an awkward position because there is so much to look into every day. அது மட்டும் இல்ல, there is so many information. எது கரெக்ட் எது தப்புன்ட்டே தெரியாது. எஸ்பெஷலி கேர்ள்ஸ் எல்லாம் எடுத்தீங்கன்னா, இந்த லாக்டவுன்ல வந்து there is something called as eating disorders. அனரெக்சியா, புலிமியான்னு சொல்லுவாங்க. இது வந்து கேர்ள்ஸ்க்கு இடையில ரொம்ப அதிகமாயிடுச்சு. எப்படி அப்படின்னா, சோசியல் மீடியா வந்து எப்பவுமே மிந்தி வந்து சினிமால உள்ள ஆக்டர்ஸ் மட்டும்தான். இப்ப யாரெல்லாமோ படம் போட்டு அதுக்கு ஒரு 1000 கமெண்ட் கோஸ் ஆன், 1000 கமெண்ட்ஸ். யோ இவங்க பியூட்டி. சோ வாட் இஸ் பியூட்டின்றதே, then what, how do I relate to that? எல்லா young girls struggle with this body consciousness, appearance confusion. இந்த மாதிரி இன்ஃபர்மேஷன் அதிகமாக ஆக குழப்பங்களும் ஆங்ஸைட்டி, ஸ்ட்ரெஸ் வந்து யங் ஜெனரேஷனுக்கு ரொம்ப அதிகம். அது மட்டும் இல்ல, இப்ப என்ன சொல்றாங்க இங்கிலாந்துலன்னா, இந்த கேட்ஜெட்ஸ் எல்லாமே காசஸ் அடிக்ஷன் அப்படிங்கிறாங்க. அடிக்ஷன் லைக் மது பழக்கம், இந்த ட்ரக் அடிக்ஷன் மாதிரி இந்த இதுவுமே வந்து அடிக்ஷன் காஸ் பண்ணலாம் அப்படின்றாங்க. அத்தனை விதமான சோசியல் மீடியா இது. People have no time to sit and complete. We are always laying behind. அது மட்டும் இல்ல, இன்னைக்கு நான் என்ன படிச்சா நாளைக்கு எந்த வேலை வந்து நல்லா இருக்கும். அந்த காலத்துல வந்து நான் எங்க அம்மா டாக்டரா இருந்தாங்க, நீயும் டாக்டருக்கு படின்னு சொன்னாங்க. நாளைக்கு நான் என் பிள்ளைக்கு என்ன சொல்லணும்ட்டு எனக்கு தெரியல. ஏன்னா things are going to change so quickly. நம்ம வந்து பெத்தாலஜி படிப்போம்னு நினைப்போம், அப்புறம் வந்து ஒரு ஆர்டிகல் பார்ப்போம். பெத்தாலஜி வந்து நாளைக்கு will be automated, ஏன்னா பெத்தாலஜிஸ்டே தேவையில்லை,
நம்ம வந்து எல்லா பயாப்சியையும் மிஷினே ரீட் பண்ணிரும் அப்படிங்கிறாங்க. ஸோ வாட் ஷுட் ஐ ஸ்டடி, வாட் ஷுட் ஐ டெல் மை சில்ட்ரன்? எதுவுமே எல்லாமே குழப்பங்களும் ஒரு விதமான ஒரு ஆங்ஸைட்டியும் ஸ்ட்ரெஸ்ஸும் அண்ட் எல்லாத்தையும் விட என்ன சொல்றாங்க, the more you spend on screen the more you are isolated from the real world. ஒரு சோஷியல் ஐசோலேஷன் அண்ட் லோன்லினஸ். இன்னொன்னு, நம்ம சோஷியல் மீடியால போடுறோம், 10 ஃப்ரெண்ட்ஸ் லைக் போடுவாங்க. ஆனா ரியாலிட்டியில வேலைக்கு போய் நின்ன உடனே no one puts a like on you. ஃபர்ஸ்ட் 6 மாசம் போதும்னு இருக்கும் வேலை. The reality is so different to your social media likes, and that change itself will be so hard for many youngsters. So இந்த மாதிரி பல விதங்கள்ல நம்ம மன அழுத்தத்தை உருவாக்க கூடியதா இந்த rapid transformation will be there. அப்போ நம்ம என்ன செய்யணும்? இதெல்லாம் சரிதான். என்ன செஞ்சா நீங்க வந்து இந்த ஒரு ரேபிட் சேஞ்ச நல்ல விதமா ஹேண்டில் பண்ணலாம் அப்படின்றதுதான் ஃபர்ஸ்ட் திங். ஸோ வாட் ஐ வாண்ட் டு டெல் யூ ஆல் இஸ், 2 திங் ஞாபகம் வச்சுக்கிடணும். ஒன்று வந்து மைண்ட்ஃபுல்னஸ் அப்படின்றது, இன்னொன்று வந்து பாசிட்டிவ் மைண்ட் செட் அப்படின்றது. இதனால என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா, டெய்லி வாட் எவர் யூ டூ, சும்மா ஃப்ளோல பண்றதுக்கு பதிலா மைண்ட்ஃபுல்லா பண்ணுங்க. மைண்ட்ஃபுல்லா அப்படின்னா, யார்கிட்ட பேசுறோம், என்ன இன்னைக்கு பண்ண போறோம், எவ்வளோ நேரம் ஸ்கிரீன்ல இருக்க போறோம், எவ்வளோ நேரம் வேலைக்கு போறோம், எவ்வளோ நேரம் படிக்க போறோம், ஃப்ரெண்ட்ஸை எங்க பார்க்க போறோம், என்ன சாப்பிட போறோம், எல்லாமே யோசிச்சு மைண்ட்ஃபுல்லா பண்ணுங்க. பண்றப்போ யூ ஆல்வேஸ் ஹாவ் அ கிளாரிட்டி. யூ டோன்ட் கெட் கேரிட் அவே பை திஸ் ஃப்ளோ ஆஃப் சோ மெனி திங்ஸ் தட் ஹேப்பன்ஸ் அரவுண்ட் யூ. இந்த மைண்ட்ஃபுல்னஸ்ல இன்னொன்னு என்ன அப்படின்னா, பாசிட்டிவா யோசிக்கக்கூடிய திங்கிங். ஏன் அப்படின்னா, இந்த ஸ்ட்ரெஸ், இந்த நெகட்டிவிட்டி ரிப்பீட்டடா நம்ம மனசுக்குள்ள இருக்கிறதையே நம்ம ரியலைஸ் பண்ணணும். நிறைய நேரம் நம்மளுடைய செயல்பாடுகள் அந்த ஸ்ட்ரெஸ் ஆங்ஸைட்டினால இருக்கும். ஆனா நம்மளுக்கே தெரியாது நம்ம வந்து ஆங்ஷியஸா இருக்கோம், நம்ம ஸ்ட்ரெஸ்டா இருக்கோன்றதே நம்மளுக்கு தெரியாது. ஸோ எவ்ரி நைட் கொஞ்ச நேரம் உட்கார்ந்து மைண்டையே யூ ஹாவ் டு ஆஸ்க் யுவர் செல்ஃப், ஆர் யூ திங்கிங் த ரைட் திங்ஸ்? எத்தனை நேரம் கோபமா யோசிக்கிறீங்க, ஃப்ரஸ்ட்ரேட்டடா யோசிக்கிறீங்க, கவலையா யோசிக்கிறீங்க? இதையே நீங்க உங்களையே நீங்களே வந்து யூ ஹாவ் டு அப்சர்வ் யுவர் செல்ஃப். when you do that, replace those thoughts with positive thoughts. பாசிட்டிவ் தாட்ஸ் அப்படின்னா, நீங்க கேட்கலாம், எப்படி சும்மா பாசிட்டிவ் தாட்ஸ், சிச்சுவேஷன்லாம் சரியில்லாதப்போ பாசிட்டிவா எப்படி யோசிக்க முடியும் அப்படின்னு நீங்க கேட்கலாம். பட் அதுதான் ட்ரூத். பாசிட்டிவா நம்ம தான் நம்ம மைண்டை யோசிக்க வைக்கணும். எப்படி அப்படின்னா, பி தேங்க்ஃபுல் ஃபார் வாட் எவர் தட் இஸ் கிவன் டு யூ. இந்த லைஃப்ல நல்ல ஹெல்த், நல்ல ஒரு படிப்பு, இது நம்மளுக்கு அமைஞ்சிருக்கிறத நம்ம எடுத்து டெய்லி பி தேங்க்ஃபுல். சின்ன சின்ன வெற்றிகளை செலிப்ரேட் பண்ணுங்க. இன்னைக்கு ஒரு இவ்வளோ பாடங்களை நான் படிச்சு முடிச்சேன் அப்படின்னு நீங்க நினைச்சாலே அதை வந்து நீங்க செலிப்ரேட் பண்ணி நம்ம நல்லா செஞ்சோம் அப்படின்ட்டு உங்க மனசுக்கு சொல்லுங்க. இன்னைக்கு ஒரு ஃப்ரெண்டுக்கு ஹெல்ப் பண்ணீங்கன்னா அதை நல்லதா நம்ம செஞ்சோம் அப்படின்னு சொல்லி மைண்டுக்கு ரீஇன்ஃபோர்ஸ் பண்ணுங்க. Repeatedly when you reinforce positive thinking into your mind, then your actions stay positive and be mindful of whatever you do. இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். As you grow into more of automation and AI, being mindful, thinking about your mental well-being is very very important. லாக்டவுன்ல இங்கிலாந்துல அவ்வளோ 16 years old, 16 to 20 years old suffered from stress and anxiety and eating disorders. And இது எல்லாத்தையுமே நம்ம மைண்ட்ஃபுல்லா பாசிட்டிவா நம்மளையே நம்ம மாத்தி வச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா we can change and we can face the changes very bravely. இது முதல். இதுல யாருக்காட்டி ஏதாட்டி கேள்வி இருக்கா? கேட்டாங்களா? நீங்க வந்து ஏதாவது ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுங்க, ஏதாவது சாட்லயோ ஆர் அன்மியூட் பண்ணியோ சம்திங். இப்ப எல்லாரும் மியூட் போட்டு உட்கார்ந்தீங்கன்னா how we will know. அப்படிலாம் இல்ல, கட்டாயம் கிடையாது. பட் கேள்வி இருந்தா கேளுங்க. And because you have to agree,
ஏன்னா சில நேரம் நம்ம சொல்றது எதுக்கு சொல்றாங்க, இது சரிதானா அப்படின்ட்டு கூட நீங்க யோசிக்கலாம். ஏதாட்டியும் கேள்வி இருந்தா feel free to ask. அப்படின்னா நம்ம செகண்ட் இதுக்கு போவோம். ரெண்டாவது வந்து இந்த கேளுங்கப்பா புவனேஸ்வரி. Ma'am, could you say once again how to keep on positive mindset, ma'am? அது வந்து நல்ல கொஸ்டின் இது. ஹவு டு கீப் அப் த மைண்ட் பாசிட்டிவ். அதாவது ஃபர்ஸ்ட் வந்து என்ன பண்ணணும்னா, மேபி அட் நைட் தூங்க போறதுக்கு முன்னாடி திங்க் அபவுட் உங்க மைண்ட்ல என்ன யோசிக்குதுன்றதையே யூ நீட் டு ட்ராக் பண்ண முடியும். அப்படின்னா தென் யூ கேன் ரிஃப்ளெக்ட் ஆன் அந்த நாள் முழுக்க. சில நாள் வந்து நம்மளுக்கு ஒரே பதட்டமா இருக்கும் அண்ட் வி ரியாக்ட் பேஸ்ட் ஆன் தட் ஃபீலிங் த என்டையர் டே. சில பரீட்சை வர்றப்போ ஒரே ஸ்ட்ரெஸ்டா இருப்போம். அன்னைக்கு அம்மா கிட்ட போய் சண்டை போடுவோம். சண்டை அம்மானால இல்ல, பரீட்சைனால. சோ நிறைய திங்ஸ் வந்து நம்ம மைண்ட் எப்படி இருக்குன்றத பொறுத்து தான் வி ரியாக்ட் பண்றது. சோ அதை யோசிச்சு ரிப்பீட்டடா அந்த நெகட்டிவ் தாட்ஸை வந்து அவாய்ட் பண்ணணும். பண்ணிட்டு பாசிட்டிவ் திங்கிங்ஸை திருப்பி திருப்பி சொல்லணும். இன்னைக்கு நம்ம நல்லா பண்ண போறோம், இன்னைக்கு நம்ம நல்லா படிப்போம், நம்ம பரீட்சை நல்லா எழுதுவோம், நம்மளால இந்த ஜாப் இல்லைன்னா இன்னொரு ஜாப் நம்மளால போக முடியும், நான் ரொம்ப ஹெல்த்தியா இருக்கேன். இந்த நிறைய கேர்ள்ஸுக்கு வந்து படங்களை பார்த்துட்டு இந்த பாடி கான்சியஸ்னஸ் ஃபீலிங்லாம் வரும். அதெல்லாம் வந்து எனக்கு தேவையில்லை. ஐ நோ ஐ ஆம் பியூட்டிஃபுல், ஐ ஆம் கான்ஃபிடென்ட், ஐ ஆம் ஹெல்த்தி. இந்த மாதிரி ஒரு பாசிட்டிவான ரீஇன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட்ஸை வந்து திருப்பி திருப்பி உங்களுக்குள்ளேயே நீங்களே சொல்லிக்கிட்டே இருக்கணும்ப்பா. வாட் யூ திங்க் இஸ் வாட் யூ வில் பிகம் இவென்ச்சுவலி. இந்த தாட் ப்ராசஸை மாத்தணும். சூழ்நிலைகள் மாறிடும், தன்னாலேயே மாறிடும். பட் மனசை வந்து சரியா வைக்கலன்னா சூழ்நிலை மாறினாலும் நம்ம முன்னேற முடியாது. அதுதான் வந்து நான் சொன்னேன். இது கரெக்ட் தானா புவனேஸ்வரி? உங்களுக்கு புரிஞ்சுதா இல்லைன்னா நீங்க வேற எதுவும் கேட்டீங்களா? Correct, ma'am. Other thing, madam, can I inject? Can I tell something? சொல்லுங்க. Yeah. So other thing புவனேஸ்வரி என்னன்னா, நீங்க நிறைய பேர் பார்த்திருப்பீங்க. சில பேர் எல்லாம் இப்போ உங்களோட ரூம்லயோ உங்களை சுத்தி வந்து என்ன பண்ணலாம்னா, நீங்க இந்த சக்சஸ்ஃபுல் ஆர் உங்களை இன்ஸ்பயர் பண்ற பர்சனாலிட்டிஸோட போட்டோஸ் ஆர் இந்த மாதிரி பாசிட்டிவ் தாட்ஸ் வர மாதிரி போஸ்டர்ஸ் அந்த மாதிரி வந்து நீங்க உங்க ரூம்ல வச்சுக்கலாம். ஸோ தட் யூ ஆர் சீயிங் இட் ஆல் த டைம். இப்ப எல்லாரும் வந்து நிறைய பேர் என்ன வந்து மூவி ஆக்டர்ஸ் அவங்களோட பிக்சர்ஸ் வைக்கிறாங்க, ரைட்? ஹீரோ ஹீரோயின்ஸ், இட் டசன்ட் மேட்டர். இன்ஸ்டெட் ஆஃப் தெம் நீங்க வந்து உங்களை நல்லா பாசிட்டிவா இன்ஸ்பயர் ஆகிற மாதிரி, சே இஃப் யூ சே லாட் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சே டாக்டர் அப்துல் கலாம், ரைட்? ஹாவ் ஒரு அப்துல் கலாமோடைய போட்டோ வச்சுக்கோங்க, பெரிய போட்டோ போஸ்டர் மாதிரி. அது வந்து பர்ஃபெக்டா இருக்கணும்னு அவசியமே கிடையாது. அது உங்களுக்கு அது அவர் அப்துல் கலாம்னு தெரிஞ்சா போதும், அவ்வளவுதான். ரைட்? ஸோ அந்த மாதிரி இந்த மாதிரி இருக்கிற லீடர்ஸ் ஆர் இன்ஸ்பைரிங் பீப்புளோட போட்டோஸ் அந்த மாதிரி நீங்க உங்க சுத்தி வச்சிருந்தீங்கன்னா பார்க்க 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 உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கலி அவங்க பண்ண பாசிட்டிவ் திங்ஸ் தட் வில் இன்ஸ்பயர் யூ. அண்ட் தென் வித்தின் இது வந்து ஓவர் நைட் வந்துடாது. ஓகே, நான் இன்னைக்கு நைட்டு நான் போஸ்டரை போட்டுட்டேன், நாளைக்குல இருந்து எனக்கு எல்லாமே பாசிட்டிவ் தாட்ஸ் தான் வரும்னா சத்தியமா கிடைக்காது. ஓவர் a period of time வரும். It might take months, it might take years. But இது வந்து you have to do this. Otherwise வந்து it is going to be very tough. இன்னொன்னு இருக்கு இல்லையா, seeing is believing, right? நம்ம பார்த்துக்கிட்டே இருக்கணும். There is another proverb, out of sight is out of mind. இது நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. அதுதான் யூ வாண்ட் டு பி பாசிட்டிவ் தாட்ஸ் வரணும், இது வரணும் அப்படின்னா உங்க சைட்லயே அந்த பாசிட்டிவ் திங்ஸ் படணும். அப்பதான் உங்க மைண்ட் வந்து இட் வில் ட்ரை டு ரீகலெக்ட் அண்ட் தென் ரீஎன்ஃபோர்ஸ். ஓகே, கட்டாயமா சார், ரொம்ப தேங்க்ஸ். ஐ திங்க் தட்ஸ் அ இம்பார்ட்டன்ட் திங். சரௌண்டிங் நம்மளை சுத்தி நம்மளை இன்ஸ்பயர் பண்ணக்கூடிய பெரியவர்களையோ இல்லைன்னா நம்மளுடைய குட் பாசிட்டிவ் ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஃபேமிலி, இது எல்லாமே நம்மளுக்கு ரொம்ப முக்கியமான ஒண்ணு. அண்ட் வாட் எவர் யூ டூ, இந்த மைண்ட்ஃபுல்னஸ் இதை மட்டும் நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டா போதும். ஏன்னா த ஃபாஸ்ட் பேஸ்ட் வேர்ல்ட் வில் புட் யூ அண்டர் ஸ்ட்ரெஸ். இந்த ஸ்ட்ரெஸ்ஸை மேனேஜ் பண்றது ஒரு முக்கியமான பார்ட் ஆஃப் யோர் ஜெனரேஷன். இதை நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டாலே யூ வில் கம் ஓவர் மெனி திங்ஸ். இது தெரியாதப்போ நம்மளே வந்து ஸ்ட்ரெஸ் ஆகும், நம்மளுக்கே தெரியாம நிறைய கஷ்டப்பட்டுக்கிட்டு இருப்போம். இதை மைண்ட்ஃபுல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா எந்த சேலஞ்ச் வந்தாலும்
யோசிச்சு நிதானமா you can always help yourself raise above them. So stay positive and be mindful. ரொம்ப முக்கியமான ஒண்ணு. ரெண்டாவது, எங்க அம்மா வந்து she is an obstetrician. அவங்க வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஆரம்பிச்ச காலத்துல அல்ட்ராசவுண்ட் கூட கிடையாது. இந்த ஸ்கேன் பண்ணுவாங்க இல்லையா, அல்ட்ராசவுண்ட் ஸ்கேன், அது கிடையாது. அப்புறம் அவங்க ஒரு 20 இயர்ஸ் பிராக்டிஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் அல்ட்ராசவுண்ட் வந்துச்சு. அதுக்கு முன்னாடி அவங்க பிரெக்னன்ட் விமன் வயிறை தொட்டே கண்டுபிடிச்சிருவாங்க பேபியோட தலை எங்க இருக்கு அப்படின்ட்டு. அதுக்கப்புறம் அல்ட்ராசவுண்ட் வந்த உடனே அவங்க என்ன பண்ணாங்க, ஷீ ஹேட் அ டீச்சர் வச்சு அதை படிச்சுக்கிட்டாங்க. அதுக்கப்புறம் கொஞ்ச நாள் கழிச்சு லாப்ராஸ்கோபின்ட்டு ஒண்ணு வந்துச்சு. சின்ன பெரிய சர்ஜரி பண்றதுக்கு பதிலா சின்ன ஓட்டை போட்டு கீ ஹோல் வழியா சர்ஜரி பண்ணுவாங்க. ஷீ ஈவன் ஹேட் சம்ஒன் டு டீச் ஹர் தட். அதையும் படிச்சுக்கிட்டாங்க. அதுக்கப்புறம் கொஞ்ச நாள் கழிச்சு இந்த டிஜிட்டல் சீரீஸ் இது நிறைய வந்துச்சு, எக்ஸல், பவர் பாயிண்ட், வேர்ட். அதுக்கு ஒரு கம்ப்யூட்டர் டீச்சர் போட்டு படிச்சுக்கிட்டாங்க. பட் இந்த இந்த பேச பாத்தீங்கன்னா she is worked for 45 years. 45 இயர்ஸ்ல every few years she has to learn something new. ஆனா உங்களுக்கு எப்படி இருக்கும்? ஒரு 40 இயர்ஸ் டாக்டர் கெரியரே இந்த யங்கர் ஜெனரேஷன்ல கண்டினியூஸா நம்மளால பண்ண முடியுமான்றதே it can be a big question in fourth industrial revolution. நான் சொன்னேன் இல்லையா, பெத்தாலஜி கெரியரையே ஆட்டோமேட் பண்ணிடலாம் அப்படின்ற பிளானிங்கும் இருக்கு. ஸோ ஒரு பெத்தாலஜிஸ்ட் வந்து ப்ராபப்ளி he has to work along with AI in 20 years time. அதுவும் மாறிக்கிட்டே இருக்கும், இன்னைக்கு ஒண்ணு நாளைக்கு ஒண்ணு, இன்னைக்கு ஒண்ணு நாளைக்கு ஒண்ணுட்டு. ஸோ ஹவு டு வி கோப் அப் வித் திஸ் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, இன்னைக்கு அப்படி இல்லை, இன்னைக்குமே அப்படிதான் இருக்கு. The rapidity, the essentials for qualifications for a job interview keeps on adding. என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, being open minded. இதை மட்டும்தான் நான் பண்ணுவேன், இதைதான் செய்வேன் அப்படின்ட்டு இல்லாம எல்லாத்த பத்தியும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் தெரிஞ்சுக்கோங்க. எஸ்பெஷலி டிஜிட்டல் ஸ்கில்ஸ், த க்ரோயிங் டெக்னாலஜி, எஸ்பெஷலி டாக்டர்ஸ். நான் வந்து போன வாரம் ஒரு டாக்டர் கிட்ட பேசினேன். அவங்க வந்து ஒரு பிசினஸ் ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. ஆரம்பிச்சுட்டு வெறும் ஐடியா மட்டும்தான் எல்லாம் போட்டு ரெடி பண்ணிட்டாங்க. பட் மார்க்கெட்டிங், அந்த இப்ப இருக்கிற அந்த டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங், சோஷியல் மீடியா, நிறைய இமெயில் மார்க்கெட்டிங், எதை பத்திய ஐடியாவும் அவங்களுக்கு இல்லை. ஷி சேஸ் டு மீ, லோக் 20 வருஷம் இந்த படிப்பையே படிச்சு எனக்கு இந்த உலகத்துல இருந்து நான் ரொம்ப பின்தங்கி போயிட்ட மாதிரி எனக்கு இருக்கு. அண்ட் ஐ டோன்ட் நோ என் பிசினஸே நான் எப்படி பண்ணுவேனோ, when am I going to catch up? I always feel like எனக்கு நிறைய தெரியல. என்கிட்ட வந்து பிளாக் எழுதுங்கன்றாங்க, எனக்கு பிளாக்னா என்னன்ட்டு தெரியல. அப்புறம் நான் பிளாக்னா என்னன்னு பார்த்தேன், அப்புறம் பார்த்தா விளாக்ன்றாங்க. விளாக்னா ஏதோ வீடியோ போட்டு போடணுமா, எனக்கு ஒண்ணுமே தெரியல லோக். ஐ எம் சோ அஃப்ரைட் how much I don't know in this world அப்படின்ட்டு சொல்றாங்க. இதுதான் உண்மை. இது இன்னுமே அதிகமாகும் உங்களுக்கு. ஸோ என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, கீப்பிங் யோர் செல்ஃப் அப் டு டேட் இன் த டிஜிட்டல் வேர்ல்ட். நீங்க எந்த ப்ரொஃபஷன், நீங்க டாக்ஸ் அக்கௌண்டன்ட் ஆயிருங்க, நீங்க டாக்டர் ஆயிருங்க, லாயர் ஆயிருங்க, இன்ஜினியர் ஆயிருங்க. இன்ஜினியர்ஸ் வில் பி மோஸ்ட்லி அப் டு டேட், தே ஆர் இன் தட் வேர்ல்ட். பட் டிஜிட்டல் growth வந்து என்ன வருது அப்படின்றத வந்து ரெகுலரா கொஞ்சம் கொஞ்சம் அப்டேட் பண்ணிக்கிட்டே இருங்க. டிஜிட்டல் ஸ்கில்ஸை ஷார்பன் பண்ணிக்கிட்டே இருங்க. ஏன்னா every job will have a part of automation possibly in the future. இப்போ இந்த chat gpt ன்னு ஒன்று வந்துச்சு. I don't know how many of you went and explored chat gpt. யாராட்டையும் பண்ணீங்களா chat gpt? பண்ணலனா போய் பண்ணி பாருங்க. இட்ஸ் a very interesting tool. சார் நீங்க யூஸ் பண்றீங்களா chat gpt? ட்ரை பண்ணிருக்கேன். பட் உங்க ஒர்க்ல எல்லாம் நீங்க யூஸ் பண்றது இல்லையா சார்? இல்ல, ஒர்க்ல நான் யூஸ் பண்றது இல்ல. ஸோ சாட் ஜிபிடின்றது வந்து ஒரு சாட் பிளாட்ஃபார்ம். இப்போ நீங்க கூகுள்ல வந்து ஒரு 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 ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏதாட்டி ஒண்ணு, நான் இந்த மதர்ஸ் டே வருது என்ன கிஃப்ட் அப்படின்ட்டு கேட்டீங்கன்னா கூகுள் வந்து நிறைய வெப்சைட்ஸ் லிஸ்ட் பண்ணும். பட் சாட் ஜிபிடி வந்து அந்த வெப்சைட்டுக்குள்ள இருக்கிற டீடைல்ஸையும் படிச்சு பார்த்து ஒரு 10 கொடுக்கும். இந்த 10 வாங்குங்க, இந்த 10 தான் இப்ப எல்லாரும் வாங்கிட்டு இருக்காங்க, இதான் ட்ரெண்ட்ல இருக்குன்னு சொல்லிடுது. ஸோ everything is becoming advanced. So continuous learning, keeping yourself open minded and ready to learn and sharpen your digital skills. இத வந்து கட்டாயம் செய்யுங்க. எல்லாரும் ஒரு வாரத்துல ஒரு நாள் உட்கார்ந்து என்னென்ன இனோவேஷன்ஸ் ஆர் லேட்டஸ்ட் டெக்னாலஜி வருது, இல்லைன்னா ஏதாட்டி ஒரு நல்ல ஜேர்னல் இருந்தா அதை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி கட்டாயம் keep yourself up to date.
மூணாவது வந்து இட்ஸ் a வெரி now வந்து இந்த ரெண்டுமே வந்து நீங்க எப்படி உங்களை இம்ப்ரூவ் பண்ணலாம் அப்படின்றத ஃபோக்கஸ் பண்ணி பேசணும். உங்க மென்டல் வெல்பீயிங், உங்க ஸ்கில் செட்ஸ் இம்ப்ரூவல். மூணாவது வந்து நான் என்ன பேச போறேன்னா இட்ஸ் a completely different thing. இந்த வேர்ல்டுல வந்து இருக்கிறதுக்கு வாட் ஐ வாண்ட் டு சே இஸ் யூ ஹாவ் டு பி a very wise, conscious and a responsible consumer. By which அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? கன்சியூமர் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா நம்மளை சுத்தி இருக்கிற பொருள்களை உபயோகப்படுத்துறது கன்சியூமரிசம், நுகர்வியல் அப்படிம்பாங்க. இதுல வந்து ரொம்ப புத்திசாலியான கன்சியூமரா இருக்கணும் அப்படின்னு நான் சொல்றேன். ஏன் அப்படின்னு கேட்கலாம் நீங்க. இதுனா என்ன, இதுக்கு என்ன சம்பந்தம், எங்களுக்கு புரியலன்ட்டு கூட நீங்க நினைக்கலாம். ஐ வில் எக்ஸ்பிளைன் டு யூ. இன்னைக்கு பாக்குறீங்க ஆப்பிள், மைக்ரோசாஃப்ட், நிறைய கம்பெனிஸ் வந்துகிட்டே இருக்காங்க. சாட் ஜிபிடி, ஓப்பன் ஏஐ, ஃபேஸ்புக் இருக்காங்க, இன்ஸ்டாகிராம் இருக்காங்க, அமேசான் இருக்கு, ஈபே இருக்கு, அண்ட் there are so many big businesses. அது மட்டும் இல்ல, நிறைய ப்ரொடக்ஷன் கம்பெனிஸ். சோப்லயே ஒரு 100 கூட இல்ல, இந்தியால எல்லாம் ஒரு எனக்கு தெரியல ஒரு 1000கணக்கிலே இருக்குமோ என்னமோ. ஹமாம் சோப்பு, லிரில் சோப்பு. ஏன் இவ்வளோ ப்ரொடியூஸ் பண்ணி கொடுக்குறாங்க? யாருக்கு? கடைசியில் அது நம்மளுக்கு தானே. இங்க நீங்க இருக்கிற 50 பேருக்கும் நம்ம ஒவ்வொருத்தருக்கும் இந்த உலகத்துல பல பேர் பிசினஸ், they are creating a business to give it to us. இது மிந்தி ஒரு சோப்புன்ட்டு இருந்தப்போ இட் இஸ் ஈஸி. சரி, ஹமாம் சோப்பு போட்டேன், சுத்தமாயிட்டு உடம்பு. 3-4 சோப்பு இருந்த அன்னைக்கு 4ல எது கொஞ்சம் வாசமா இருக்கு, எது கொஞ்சம் இல்லைன்னா சீப்பா இருக்கு, எது கொஞ்சம் நல்லா இருக்குன்னு பார்த்து வாங்குவோம். 1000கணக்கில் வர்றப்போ வாட் டு யூ டூ? யூ ஹாவ் டு ரியலி எதை உங்களை நோக்கி வீசினாலும் அதை யூஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்காதீங்க. தென் யூ வில் பிகம், உண்மையிலே இந்த வேர்டை வந்து நான் சொல்லக்கூடாது, ஆனா நம்மள முட்டாளாக்குன மாதிரி ஆயிடும் கடைசியில. ஏன் அப்படின்னா கன்வீனியன்ஸ், இந்த நேம் ஆஃப் கன்வீனியன்ஸ் சோ மெனி பிசினஸஸ் ஹேப்பன். வீட்லயே உட்கார்ந்துருங்க, இன்னைக்கு எல்லாத்தையும் வீட்டுல வந்து டெலிவர் பண்ணிடுவோம்பாங்க. நாளைக்கு நீங்க எழும்பி கூட நடக்காதீங்க, உங்க ஸ்விட்ச் எல்லாம் ஆஃப் பண்ணி ஆன் பண்ணிரும் ரோபாட்ஸ், ஆட்டோமேட்டிக்கா எல்லாம் ஸ்மார்ட் ஹோம்ஸ் அப்படிம்பாங்க. அண்ட் நாளைக்கு எதுவுமே நீங்க பண்ணாதீங்க, எல்லாரும் இருந்த இடத்துலயே உட்கார்ந்துருங்க, உங்களுக்கு எல்லாத்தையும் கொண்டு வந்து கொடுத்துடுறோம்பாங்க. திஸ் இஸ் நாட் கோனா வொர்க். இத வந்து நீங்க கேள்வி கேட்கணும், எதுக்கு கொடுக்குறீங்க எங்களுக்கு? ஒரு பிசினஸை யூஸ் பண்றதுக்கு முன்னாடி, ஒரு பொருளை வாங்குறதுக்கு முன்னாடி, இந்த பொருள் எதற்காக எனக்கு கொடுக்கப்படுகிறதுன்றத நீங்க முதல்ல கொஸ்டின் பண்ணணும். இல்லைன்னா we will be flowing along with so many things, damaging so many other things. நான் எப்படின்ட்டு உங்களுக்கு சொல்றேன். ஐபோன் வந்து every year they release a phone. நீங்க இப்ப இங்கிலாந்துல 2 years கான்ட்ராக்ட் இருக்கும். கட்டாயம் you need to change the phone at the end of 2 years. That is how their business model is, and they keep on inventing. ஐபோன் வைக்கிறத பெருமை நினைச்சு, it has its use. எல்லா வருஷமும் ஒரு போன், நம்மளே அந்த ஒரு போனே 10 வருஷம் வச்சிருக்கலாமே, ஏன் அதை நம்ம 2 வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை மாத்தணும்? That's business. You should know it is done because of business. இத வந்து நான் ஐபோன் 7 வச்சிருக்கேன், 8 வச்சிருக்கேன் பெருமை பேசுறதுல there's no point. You should really know we are giving away unnecessarily. அது மட்டும் இல்ல, ஒரு பிராண்ட் வாங்குறோம். இப்போ இங்க ஷர்ட் இருக்கு, டாமி ஹில்ஃபிகர் ஷர்ட் இருக்கும், சாதாரண பிரைமார்க் கடையிலயும் ஷர்ட் இருக்கும். 2 ஷர்ட்டும் குவாலிட்டி நல்லா இருக்குன்னு நீங்க காசு நிறைய கொடுத்து வாங்கினா தட் இஸ் ஓகே. பட் எதுக்கு வாங்குறோன்ட்டே தெரியாம ஒரு பிராண்ட்ல போய் 1000கணக்கில் கொடுத்து, இட் இஸ் ஹிஸ் பிசினஸ், ஹி இஸ் மேக்கிங் மணி, அதை உங்களுக்கு தெரியும். ஆஸ் அ கன்சியூமர் யூ ஷுட் சூஸ் வாட் இஸ் ரைட் ஃபார் யூ. ஏன்னா உங்களுக்கு கொடுத்துக்கிட்டே இருக்காங்க, இன்னும் இருப்பாங்க. And that is the entirety of the 4th industrial revolution. அந்த ரெவல்யூஷனுடைய பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டிஸ் மட்டும் இல்ல, there will be businesses governing you. இன்னைக்குமே இந்த எக்கானமில how our life is run is not just determined by உங்க நாட்டு சூழ்நிலையும் பொலிட்டிக்ஸும் மட்டும் கிடையாது. உலக எக்கானமி, குளோபல் எக்கானமி அண்ட் என்டையர் வேர்ல்ட் இருக்கக்கூடிய அந்த பெரிய பிசினஸ் ஷார்ட்ஸ் டிட்டர்மின் லார்ஜ் பார்ட் ஆஃப் our life. ஸோ எந்த பொருளை வாங்கினாலும் எதற்கு வாங்குறோம், ஏன் வாங்குறோம், ஏன் நம்மளுக்கு கொடுக்கப்படுது அப்படின்றத வந்து கேள்வி கேட்கணும். இது ஈஸியில வராது, இதுக்கு நீங்க எல்லாம் நிறைய படிக்கணும்.
in one way I feel sad. ஏன்னா எங்க ஜெனரேஷன் வந்து இட் வாஸ் த growing generation. We had that little bit of மூச்சு விட முடிஞ்சது எங்களால ஒண்ணுக்கும் அடுத்ததுக்கும். உங்களுக்கு மூச்சு விட முடியாத அளவுக்கு வரும். ரொம்ப புத்திசாலியா யோசிச்சீங்கன்னா மட்டும்தான் you will rise above all these things. அது மட்டும் இல்ல, இன்னொன்னு, ஒரு ரப்பர் வாங்கணும், கீழே கடை இருக்குன்னா கீழே போய் வாங்குங்க. அமேசான்ல ஆர்டர் கொடுக்க, அமேசானை பத்தி, அமேசான் இஸ் அ பியூட்டிஃபுல் பிசினஸ். அது இருக்கிறனால நிறைய பொருட்கள் நம்மளுக்கு ஈஸியில கிடைக்குது. ஆனா கீழே ஒரு கடை இருக்கும், அதுலயே கிடைக்கும்னா கொண்டு போய் வாங்குங்க. ஏன் அப்படின்னா, நீங்க ஆர்டர் கொடுத்தீங்கன்னா அவன் ஒருத்தன் வண்டி ஓட்டிக்கிட்டு 2 கிலோமீட்டர் தூரம் கார்பன் இதை எமிட் பண்ணிட்டு உங்க வீட்டுல வந்து உங்களுக்கு இறக்குவான் 1 பவுண்ட் ரப்பரை. அதுக்கு கீழே முதல்ல இந்த சின்ன கடைக்கு வியாபாரம் நடக்கணும். இன்னொன்னு, அழகா நீங்க நடந்து போனீங்கன்னா உங்க உடம்புக்கும் நல்லது. அது மட்டும் இல்ல, நிறைய பெரிய பிசினஸ் இந்த மாதிரி வர்றப்போ சின்ன பிசினஸஸ் உடைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸும் நிறைய குறைஞ்சுக்கிட்டே வருது. இப்பெல்லாம் இங்கிலாந்துல நான் சொல்றேன், இங்க இருந்து என்னால ஒரு ரப்பர் வாங்கணும்னா கண்டே பிடிக்க முடியல. நான் இருக்கிற இடத்துல ரப்பரே கிடையாது கடைகள்ல. ஏன்னா பீப்புள் ஆர் கிவன் அப். வித்தோம்னா மக்கள் வரமாட்டாங்க, வாங்க மாட்டாங்க. எல்லாரும் பெரிய ஆன்லைன்ல ஆர்டர் கொடுத்து வாங்கிடுறாங்க. அப்போ ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் குறையுது. நீங்க ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் குறையுதுன்னா இது யாருக்கு பாதிப்பை தரும் அப்படின்னா உங்க ஜெனரேஷனுக்கு தான். இங்கிலாந்துல ஹை ஸ்ட்ரீட்ல இப்பெல்லாம் ரெஸ்டாரண்ட்ஸையும் முடிவெற்ற கடையையும் தவிர வேற கடைகளை போடுறதுக்கே பயப்படுறாங்க மக்கள். ஏன்னா ஓடாது, வரமாட்டாங்க. ரெஸ்டாரண்ட்ஸே ஊபரும் ஜஸ்ட் ஈட்டும் தான் ரன் பண்ணுவாங்க. அவங்களே வந்துட்டு இன்னைக்கு எனர்ஜி பில்ஸ் வந்து இங்க சொல்றான் மாசம் 2000 பவுண்ட் வருதான் ஒரு கடைக்கு. அப்போ கடைக்காரன் யோசிக்கிறான், ஐயோ கடை போடுறதுக்கு பேசாம வீட்டுல இருந்து சமைச்சு ஊபர்ல அனுப்பிடலாமா? சோ தென் ஹூ இஸ் அட் லாஸ்? நம்மளுக்கு நாளைக்கு உங்களுக்கு எல்லாம் வெளியில போய் சாப்பிடுறதுக்கு ரெஸ்டாரண்ட்ஸும் இருக்காது. ஸோ இதுதான் நம்ம என்ன சொல்ல, நம்ம வாட் வி ஸ்பெண்ட், எவ்ரி பவுண்ட் வி ஸ்பெண்ட் இன்ஃபேக்ட் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் த லிவிங் அரவுண்ட் யூ. உங்க வாழ்க்கை முறையையும் உங்கள் சுற்றுச்சூழலையும் நீங்க ஸ்பெண்ட் பண்ற ஒரு ரூபாயும் நிர்ணயிக்கும் இந்த உலக எக்கானமியையும். நம்ம எல்லாரும் இன்னைக்கு இந்தியால மட்டும் இல்ல, இந்த உலக மக்கள் ஒவ்வொரு செகண்டும் நம்ம ஸ்பெண்ட் பண்ற மணி இஸ் வாட் வில் டிட்டர்மின் அவர் லைஃப். இது ரொம்ப இது ரொம்ப கஷ்டமான ஒரு கான்செப்ட். ஐ கேன் சென்ட் யூ மோர் டீடைல்ஸ் ஆன் திஸ். இதை பத்தி படிச்சு பார்க்கணும் நீங்க எல்லாம். பட் இஃப் யூ டேக் திஸ் ஒன் மெசேஜ், ஒரு பொருளை வாங்குறதுக்கு முன்னாடி ஏன் வாங்குறோம், எதுக்கு வாங்குறோம், இந்த பொருள் யாரால உருவாக்கப்பட்டது, எப்படி உருவாக்கப்பட்டது, இன்னொன்று சஸ்டைனபிலிட்டி, எக்கோ ஃப்ரெண்ட்லி. உலகத்துல பொருட்கள் ஆரம்பிச்சப்போ உலகம் நம்ம என்ன பண்றோம், உலகத்தை அழிச்சுக்கிட்டே வரோம், ரீசோர்சஸை எடுத்துக்கிட்டே இருக்கோம் உலகத்துல இருந்து டு அ லெவல் அண்ட் அழுக்க கொண்டு போய் கடலுக்குள்ள டம்ப் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கோம். வேர்ல்ட் இஸ் getting slowly destroyed. There are so many animals gone away. நம்ம மனிதர்கள் மட்டும்தான் வாழ்ற மாதிரி நம்ம வேர்ல்ட உருவாக்கிக்கிட்டே வரோம். ஸோ இன்னுமே எக்கோ ஃப்ரெண்ட்லியா, சஸ்டைனபிளா, பிராண்ட்னா என்ன எல்லாம் புரிஞ்சு ஜாமா வாங்குங்க. எங்க அப்பா இங்கிலாந்துக்கு வருவாங்க, இங்க ஒரு கடைக்கு கூட்டிட்டு போவேன். இத்தனைக்கும் அந்த கடையே சாதாரண சின்ன கடை தான், அது பெரிய டெஸ்கோவோ செயின்ஸ்பெரி மாதிரி பிக் ரீட்டைலர்ஸ் கிடையாது. தமிழ் கடைகள் இருக்கும். இப்போ ஸ்ரீலங்கால இருந்து இங்க வந்து நிறைய பேர் தமிழ் கடைகள் வச்சிருப்பாங்க. முருங்கைக்காய் எல்லாம் அங்க கிடைக்கும். ஸோ அங்கே போய் நாங்க வாங்குறதுக்கு அவங்கள கூட்டிட்டு போவேன். எங்க அப்பா அந்த கடையில கூட வாங்க மாட்டாங்க. அந்த கடைக்கு முன்னாடி ஒருத்தர் சின்னதா உட்காந்து கொஞ்சோண்டு வெங்காயமும் கார்லிக்கும் வச்சு வித்துட்டு இருப்பாரு. எங்க அப்பா அவர்கிட்ட போய் வாங்குவாங்க. பிகாஸ் ஹிஸ் ஜெனரேஷன் நோஸ் த வேல்யூ ஆஃப் தட் ஸ்மால் பிசினஸஸ். எவ்வளவு கஷ்டம் அப்படின்ட்டு. ஸ்மால் பிசினஸ்ன்றது உங்களுடைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டி, உங்க ஒவ்வொருத்தருடைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. நாளைக்கு நீங்க எல்லாருமே இன்னொருத்தங்களுக்கு வேலை பார்க்கறவங்களாவே இருக்கணும்ட்டு இல்லை, சுயமாவும் சம்பாதிக்க முடியணும். அந்த இதை கம்ப்ளீட்டா நம்ம அழிச்சிடக்கூடாது. ஸோ ஓவரால் பி a very wise consumer, wise responsible consumers. இது புரிஞ்சுதா உங்களுக்கு? ஏதாச்சும் கேள்வி இருக்கா? யாருக்காட்டியும்? சார் நான் சொன்னது கரெக்ட் தானா? நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க? Yeah, correct, madam. So இது வந்து students how we are spending our money, right? அதுதான் மேடம் சொல்றாங்க. நீங்க வந்துட்டு இப்ப அமேசான்லயோ ஆர் ஆன்லைன்லயோ பெரிய ஒரு ஷாப் போகும்போது நீங்க
செலவு பண்ற காசு வந்து ஒரு கார்ப்பரேட் கம்பெனிக்கு போயிடும் ப்ராஃபிட்டா. அந்த கம்பெனி வந்து எங்கேயோ யூஎஸ்லயோ யூகேலயோ ஏதோ ஒரு நாட்டுல இருக்க போகுது. பட் நீங்க வந்து உங்க வீட்டுக்கிட்ட இருக்கிற கடையில நீங்க வாங்குனீங்கன்னா, ஒரு அண்ணாச்சி கடைக்கு போனீங்கன்னா அந்த காசு வந்து அந்த அண்ணாச்சிக்கு போகும். அவருடைய ஃபேமிலி வந்து சர்வைவ் ஆகும். அவருடைய பசங்க படிப்பாங்க. அந்த மணி வந்து அது அப்படியே ரொட்டேட் ஆகிட்டே இருக்கும். உங்க கண்ட்ரி, உங்க ஊர்லயே, உங்க இதுலயே. ஸோ தட் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். இது வந்து என்னன்னா the core point is what I derive is நம்ம மாத்திரம் முன்னேறணும்னு இல்லாம நம்ம சுத்தி இருக்கிறவங்களையும் முன்னுக்கு கொண்டு வரணும் பை ஹெல்பிங் திஸ். இட்ஸ் அதனால நீங்க வந்து தானம் பண்ணல. நீங்க டெய்லி வாங்குற இன்னைக்கு வந்து ஒரு மளிகை சாமான் வாங்குறீங்கன்னாக்க நீங்க ஒரு சூப்பர் மார்க்கெட்ல போய் வாங்குறதுக்கு பதிலா ஒரு பக்கத்துல இருக்கிற ஒரு அண்ணாச்சி கடையில போயிட்டு வாங்குங்க. So that அந்த அவரும் டெவலப் ஆவார். Same thing with the vegetables, same thing with all other items. I think that is what you are trying to say. I think that's one part of consumerism இல்லையா, small business helping அப்படின்றது வந்து. இன்னொன்னு வந்து நம்ம பேசணும் சஸ்டைனபிலிட்டி, எக்கோ ஃப்ரெண்ட்லி. இதையும் வந்து நம்ம சப்போர்ட்டிங் ஆல் அதர் லிவிங் பீயிங்ஸ், நாட் ஜஸ்ட் ஹியூமன் பீயிங்ஸ், அது ஒண்ணு இருக்கணும். இன்னொன்னு வந்து எதனால கொடுக்கப்படுதுன்றதையும் நம்ம வந்து யோசிக்கணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் இந்த எக்ஸாம்பிள் மைட் பி பெட்டர். ஏன்னா இந்த இப்போ வந்து யங் ஜெனரேஷன் நிறைய பேர் வெயிட் லாஸ்க்காக புரோட்டீன் ஷேக்ஸ் எல்லாம் எடுப்பாங்க. திஸ் இஸ் பிகமிங் அ பூமிங் பிசினஸ். இட்ஸ் ஒன் ஆஃப் த $1 trillion பிசினஸ் இந்த ஹெல்த் இண்டஸ்ட்ரியில வந்து. ஒரு டீனேஜர் வந்து எடுத்துட்டு இருந்தாரு. இப்ப நான் சொன்னேன் இவ்வளோ ஹை புரோட்டீன் கண்டென்ட் குடிச்சா கிட்னி தாங்குமா, இட் ஹாஸ் டு டைஜஸ்ட் அண்ட் எக்ஸ்கிரீட் ஆல் தோஸ் ஹை charge of proteins அப்போ he is not in okay அதெல்லாம் அக்ரி பண்ற இதுல இல்ல. because there are so many wrong info. நெட்ட திறந்தீங்கன்னா அத்தனை ஆர்டிகல்ஸ், எந்த ஆர்டிக்கலை நம்புறது, எது உண்மை எது பொய்யின்ட்டே தெரியாது. புரோட்டீன் விற்கிறவங்களுக்கு என்ன வேணும், புரோட்டீனை விற்கணும். ஏன்னா he is a business person. he does mind about your health. அவன் ஒன்ன வந்து நம்மள அழிச்சிட மாட்டான். பட் இட்ஸ் நாட் த பெஸ்ட் சொல்யூஷன். there are better solutions. ஒரு நியூட்ரிஷனிஸ்ட போய் ப்ராப்பரா பேலன்ஸ்டு டயட் என்னன்னு கேட்டு படிச்சுக்கிட்டு வெயிட்டை மேனேஜ் பண்ணீங்கன்னா யூ வில் ஹாவ் அ பெட்டர் லாங் டேர்ம் ஹெல்த் தேன் அப்ரப்ட்லி லூசிங் வெயிட் வித் சம் ப்ரோட்டீன் ஷேக்ஸ். அது மட்டும் இல்ல, அந்த பையன் என்கிட்ட சொன்னா எங்க அப்பாவும் இதை தான் செய்யணும், அவருக்கும் வெயிட் கூடிட்டுன்ட்டு. அப்பாவுக்கு 50 வயசு, டயபெட்டிஸ் இருக்கு, ஹை பிளட் ப்ரெஷர் இருக்கு, கொலஸ்ட்ரால் இருக்கு. வாட் இஸ் த ரேஷனல் பிஹைண்ட் asking him to take a protein? So this is inadequate info. அந்த பையனுக்கு புரோட்டீன் ஷேக்ஸ் குடிக்கணும்ன்றது நல்லதுன்னு படிச்சதே ஃபர்ஸ்ட் தப்பு. ரெண்டாவது டாடிக்கு வந்து will it apply அப்படின்ற அந்த கிரிட்டிக்கல் திங்கிங் இல்ல. இது ரொம்ப டேஞ்சரான ஒன்று. திஸ் இஸ் த டிஃபிகல்ட்டி when you are given so many things, so many info. கிரிட்டிக்கல் திங்கிங் அப்படின்றது வந்து தமிழ்ல எனக்கு கரெக்டா என்ன யோசிச்சு சொல்றேன், உங்களுக்கு கண்டுபிடிச்சு சொல்றேன். கரெக்டா அனலைஸ் பண்ணி இருக்கிற டேட்டாவை எது சரி எது தப்பு, கவர்மெண்ட் ஆர்கனைசேஷனா, இது ஒரு நல்ல பேப்பரா, இதுல உள்ள இன்ஃபோவை நம்ம நம்பலாமா, இந்த பிசினஸ் மொத்தத்துல எல்லாமே பிசினஸ், இட்ஸ் ஃபார் மணி, இவங்களை நம்பலாமா இந்த கம்பெனியை, எல்லாம் யோசிச்சுதான் we need to make a decision. This is the key thing. More than small business, more than eco-friendly, in the critical thinking when you before you spend is more important. நாலாவது அஞ்சாவது ரெண்டும் கிட்டத்தட்ட ஒண்ணுதான். we have only 7 minutes and I'll be very quick. It's 9:30. நீங்க எல்லாரும் தூங்க போகிற நேரம் ஆயிட்டு. நான் வந்து what I want to say is, see, worldன்றது வந்து for long time we've been creating histories, and in histories there is always human beings have been creating wars and fights. ரிலிஜியனா இருக்கட்டும், மொழியா இருக்கட்டும், காஸ்டா இருக்கட்டும், ஸ்கின் கலர் ஆஃப் த ஸ்கின்னா இருக்கட்டும், எதையாட்டி ஒன்ன வச்சுக்கிட்டு நம்ம வந்து பல செஞ்சுரிஸா we been fighting. and அது மட்டும் இல்ல, இன்னைக்கு நேத்து இப்படி நடந்துச்சுன்னு சொல்லி இன்னைக்கு சண்டை போடுவாங்க. so again we create negative history, and it's time that you look at. அந்த காலத்துல சண்டை போட்டாங்கன்னா ஒரு ஊருக்குள்ள கத்திய வச்சுட்டு 4 மட்டையை வச்சுட்டு சண்டை போட்டான். அதுக்கப்புறம் ஃபர்ஸ்ட் வேர்ல்டு வார் வந்துச்சு, இன்னும் கொஞ்சம் பயங்கரமா சண்டை போட்டாங்க. 2வது வேர்ல்டு வார்ல நல்லா வண்டி ஓட்டி மேல ஏரோப்ளேன் ஓட்டி வெப்பனை வச்சு சண்டை போட்டாங்க. ஆனா the thing for your generation is one war will wipe out the entire world.
You don't have the luxury for fighting. இது வந்து ஃபார்ச்சுனேட்டா அன்பார்ச்சுனேட்டான்னு எனக்கு சொல்ல தெரியல. அந்த காலத்துல சண்டை போடாதீங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அது ஏதோ நல்லதை சொல்லி கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும். இன்னைக்கு your life depends on that good values that you have to. உங்களுக்கு சாய்ஸே கிடையாது. You need to adapt to some good values. ஒரு good value, what I want to say is, as a younger generation, you need to learn to raise above. மனிதர்களை பிரிக்கக்கூடிய எல்லா விதமான ஒரு வேற்றுமைகளையும் தாண்டி ஒன்னா இருக்கணும் அப்படின்ற ஒரு பெரிய இதை வந்து நீங்க யூ ஹாவ் டு ஹாவ் as your value. யுனைட்டடா, ஒற்றுமையா, மனித சமுதாயமா தான் நீங்க செயல்பட வேண்டியிருக்கும். நாடு விட்டு நாட்டு பிரிச்சு நாட்டுப்பற்றையும் தாண்டி மனித சமுதாயத்தை பார்க்கக்கூடிய நாள் வந்தாச்சு. ஏன் அப்படின்னா ஒரு சண்டை போதும், ஒரு சண்டை போதும், யூ வில் ஆல் பி வைப்ட் அவுட். ஒரு நியூக்ளியர் வெப்பன் போட்டா 10 நாடு காலி. ஒரு நாடு ஒண்ணு தரமாட்டேன்னா இன்னொரு நாட்டுல ப்ரொடக்ஷனே இல்லை. இன்னைக்கு ரஷ்யா யுக்ரைன் வார் நடக்குது. இங்கிலாந்துல வீட்டு பில்லு எங்களுக்கு, நாங்க முந்தி 50 பவுண்டு கேஸ் பில் கட்டுவோம், இன்னைக்கு 400 பவுண்டு கட்டுறோம். முடியல. எப்போ வெயில் வரும், எப்போ இந்த கேஸ் ஹீட்டிங் எல்லாம் நம்ம நிப்பாட்டுவோம் அப்படின்னு யோசிக்க. கடைக்காரன் எல்லாம் பாதி கடையை மூடிட்டு போயாச்சு. ஸோ யூ டோன்ட் ஹாவ் த லக்ஸரி. உங்களுக்கு அந்த சண்டை போடுறதுக்கான சாய்ஸே இல்லை. ஸோ வாட் அண்ட் இன்னொன்னு, இந்த மாதிரி சண்டைகள் நடக்கிறப்போ நிறைய நேரம் அது தனி மனிதருடைய இன்ட்ரெஸ்ட பொறுத்தது. we are all praised to that. நம்ம எல்லாரும் ஒரு மனிதனுடைய ஒரு இதுக்கு பலியாடு மாதிரிதான் ஆயிட்டு இருக்கோம். ஏன்னா இன்னைக்கு புட்டினுக்கு சண்டை போடணும், அந்த யுக்ரைன்ல உள்ள ஆளுக்கு அவர் நாட்டை விடக்கூடாது. ஆனா அதுக்கு எல்லாரும் சேர்ந்து we all are suffering. This is a very simple example, but this can be worse. சரியா? இது இன்னைக்குன்ட்டு இல்ல, பழைய காலத்துல ஹிட்லர் எடுத்தாலும் சரி, எல்லாருமே தன்னுடைய ஒரு சில கோரிக்கைகளுக்காக பலரை பலியாடுகளா மாத்திட்டாங்க. அன்னைக்கு செகண்ட் வேர்ல்ட் வார்ல ஐ ஆல்வேஸ் ஆஸ்க், இஃப் த சோல்ஜர்ஸ் செட் நோ, there would have been no war. அந்த சோல்ஜர்ஸா தான் நீங்க எல்லாரும் இருக்க வேண்டி வரும். ஏன்னா otherwise everything that you see as abundance and opportunities will turn against you. எவ்வளோ எந்த அளவுக்குன்னா, ஐ ஆல்வேஸ் சே, இந்த கதையில கர்ணன்ட்டு ஒரு கேரக்டர் இருக்கும், அதுக்கு ஒரு கவசம் ஒண்ணு இருக்கும், அதை பியர்ஸே பண்ண முடியாதும்பாங்க. அந்த அளவுக்கு நீங்க எல்லாரும் இமோஷன்லெஸ்ஸா வாழ வேண்டி வரும். உங்களுடைய ரிலீஜியனை மதிச்சு, யூ பி வெதர் யூ ஆர் அ முஸ்லிம், ஹிந்து, கிறிஸ்டியன், ஜூ, வாட் எவர் பி தட், பட் ஹாவ் நோ சே ஆன் அதர்ஸ். உங்களுக்கு அந்த சாய்ஸ் கிடையாது. எல்லாத்தையும் தாண்டி நான் இப்படி இருப்பேன், நீங்க எல்லாரும் நல்லா இருங்கன்னு நீங்க சொன்னா மட்டும்தான் உங்க ஜெனரேஷனால நல்லா இருக்க முடியும். ஏன்னா இட் இஸ் சோ ஈஸி. தேர் வில் பி லீடர்ஸ் ஹூ வில் பி யூசிங் யூ ஃபார் தேர் ஓன் பொலிட்டிக்கல் பவர். அவனுக்கு பவர் வேணும், அவன் வெளிநாட்டுல லேண்ட் வச்சிருப்பான், அவன் சண்டை போடுவான், அதுக்கு நம்ம எல்லாரும் சேர்ந்து பலியாகிற மாதிரி இருக்கும். ஸோ ஒன் திங் இஸ், your generation should raise above all differences and stay united. Use all the opportunities for positive growth. முன்னேறி பாதைக்கு போங்க. இன்னொன்னு நாட்டுப்பற்று. நாட்டையும் தாண்டி, இது வந்து கரெக்டா நீங்க கேட்கலாம், நாட்டுப்பற்று ரொம்ப முக்கியம்ட்டு சின்ன வயசுல இருந்து எங்க டீச்சர் சொல்லியிருக்காங்கன்ட்டு. நாட்டுப்பற்று ரொம்ப முக்கியம். ஏன்னா அப்பதான் நீங்க இந்தியால இருக்கக்கூடிய 1 பில்லியன் பீப்புளும் ஒன்னா சேர்ந்து இந்தியாவை முன்னேற்ற முடியும். ஆனா இந்தியா மட்டும் முன்னேறினா போதாது, எல்லா நாடும் முன்னேறினாதான் இந்தியா முன்னேற்றமும் நல்ல வழியா இருக்கும். சோ எல்லா நாடும் மனிதர்களா முன்னேறணும். ஸ்டார் வார்ஸ் அப்படின்ட்டு படம் வந்துச்சு, அது உண்மையாகிறதுக்கு ரொம்ப நாள் இல்லை. இட் வில் பிகம் ட்ரூ வெரி சூன். இன்னொரு வேற்று கிரகத்துல இருந்து நம்மளை தாக்க வராங்கன்ற அன்னைக்குதான் நம்ம எல்லாரும் ஒற்றுமையா இருப்போம் அப்படின்னா இட் இஸ் டூ லேட். அண்ட் இன்ஸ்டெட் மனித சமுதாயமா நம்ம எல்லாரும் ஒன்னா இருந்தோம்னா இன்னைக்கு 4th இண்டஸ்ட்ரியல் ரெவல்யூஷன்ல இருக்கக்கூடிய நல்ல முன்னேற்றம் உங்க எல்லாருக்கும் பலவிதமான நன்மைகளை கொண்டு வந்து சேர்க்கும். தேங்க்யூ வெரி மச் சார். Thank you. Over to you. Thank you, Dr. Logeshwari. It was very useful and informative session. Students, questions time. Any questions or comments? நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க? இப்போ மேடம் சொன்னதுல உங்களுக்கு எத்தனை பேருக்கு நீங்க புரிஞ்சது, or ஏதாவது சரியா புரியல, any doubts or anything, please ask, raise your hand or put it in chat, anything. நல்லா இருக்கு, நல்லா இல்ல, ஏதாவது ஒண்ணு சொல்லுங்க.
Well, actually, it's a very difficult topic, sir. இது வந்து Yeah. It's a futuristic view. It's ஆமா. always difficult to take a futuristic view. நம்ம நிகழ்காலத்துல தான் we want to be focused. இல்லையா? இது வந்து this is to think ahead. Next 50 years of your living. இதுல வந்து இந்த characters, if you 5 நான் சொன்னேன். Mental health, focus on it. உங்களுடைய படிப்பு, be open minded, continuously learn பண்ணுங்க. பொருட்கள் வாங்குறதுக்கு முன்னாடி critical thinking, யோசிச்சு எல்லாம் தெரியணும். யாரு என்ன பிசினஸ் பண்றா, எதுக்கு பண்றா, ஏன் பண்றா, எல்லாம் தெரிஞ்சு பொருள் வாங்கணும். ஐபோன் வச்சிருக்கேன், கார் வச்சிருக்கேன்றது இல்ல, ஏன் வச்சிருக்கேன்றது தெரியணும் உங்களுக்கு. 4வது ரைஸ் அபவ் டிஃபரன்சஸ். இது ரொம்ப முக்கியமான ஒண்ணு. இல்லைன்னா உங்களை எல்லாரையும் பலியாடாக்கிடுவாங்க. என்ன சொன்னாலும் சண்டை போட முடியாது. யூ cannot be pierced. இந்த சக்திமான் பாங்க அந்த மாதிரி நிக்கணும். நான் முஸ்லிம், எஸ் இட்ஸ் ஓகே, அதோட நிப்பேன். நான் ஹிந்து, ஆமா அப்படித்தான், சண்டை போட மாட்டோம். யூ கான் மேக் மீ a scapegoat. எல்லாத்துலயும் முடியாது. அப்படி அந்த ஒரு தைரியத்தை மனசுல வர. இட்ஸ் so ஈஸி. நீங்களே ஒரு 2 பேர் சண்டை போடுற இடத்துல இருந்தீங்கன்னா நம்மளுக்கே சண்டை போடணும் தான் வரும். ரிலிஜியன் சண்டை எல்லாம், காஸ்ட் சண்டையும் அப்படிதான். டே இவன் இதை பண்ணாண்டா, இவன் எங்க பாட்டி தாத்தாவை வெட்டி போட்டான்டான்னா நம்மளுக்கும் வெட்டணும்ட்டு தான் வரும். பட் பாட்டி தாத்தாலாம் போயாச்சு, அவங்க காலம் வேற. அதையே சொல்லி சொல்லி சண்டை போட முடியாது. உங்களுக்கு அழகான உலகம் இருக்கு, ஃபியூச்சரிஸ்டிக் அவ்வளவு ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்கு. ஸோ ஸ்டே அவுட் ஆஃப் ஆல் தீஸ் இமோஷன்ஸ். இந்த கோபங்கள் எல்லாத்தையும், வேற்றுமைகள் எல்லாம் தாண்டி மனித சமுதாயம் நம்ம எல்லாரும் ஒன்னா செயல்படணும்ன்ற எண்ணம் வந்து இருக்கணும் உங்களுக்கு. இது திஸ் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் த நெக்ஸ்ட் 50 years of your life. ஒரே ஒரு ஒன் ரிக்வெஸ்ட் டாக்டர் லோகேஸ்வரி. இப்ப இந்த 5 பாயிண்ட்ஸ் இருக்கு இல்லையா, இந்த 5 பாயிண்ட்ஸ் மாத்திரம் நீங்க வந்து ஜஸ்ட் ஒரு ஸ்லைட்லயோ ஒரு வாட் எவர் சம்வேர் போட்டுட்டு அந்த ஒரு இமேஜ் மாதிரி அனுப்புனீங்கன்னா that I can share that to all the students. கட்டாயமா சார், நான் அனுப்புறேன். எதுவும் கேள்வி இருந்தாலும் எனக்கு எழுதிட்டு. அதனால this is not a subjective talk to discuss. as long as நீங்க இந்த 5ஐயும் ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டு எந்த ஒரு சிச்சுவேஷன்லயும் இந்த 5ஐயும் if you remember, it will be very very helpful for you. Okay. 4th point couldn't understand ன்னு chatல போட்டுருக்காங்க. அத மாத்திரம் கொஞ்சம் திருப்பி எக்ஸ்பிளைன் பண்றீங்களா? புவனேஸ்வரி, அதாவது 4th பாயிண்ட்ன்றது வந்து why we should all stay united. ஏன் வந்து ஒரு குளோபல் எக்கானமி, குளோபல் லிவிங், யூனிவர்சல் பிரதர்ஹுட் அப்படின்ற டேர்ம்ஸ் தான் வந்து will be very helpful. அப்படின்னா வேர்ல்ட் ஹஸ் பிகம் அ குளோபல் வேர்ல்ட். நம்மளுக்கு உலகம் முழுக்க வேலை பார்க்க வேண்டிய அவசியம், பல ஆட்கள் கூட வேலை பார்க்க வேண்டிய அவசியம். ஒரு நாட்டுடைய இன்னைக்கு இங்கிலாந்துல ப்ரொடக்ஷனே கிடையாது. கேஸ் வந்து ஆக்சுவலா யூரோப்ல அந்த கடல் வழியா ரஷ்யால இருந்து வருது. இல்லைன்னா அவங்க வேற கண்ட்ரீஸ்ல இருந்து வாங்கணும்னா அதுக்கு லைன் போடணும். நிறைய நாடு, இப்ப நம்ம இந்தியாவே நிறைய மிசைல்ஸ், மிலிட்ரி எக்யூப்மெண்ட்ஸ் வந்து ரஷ்யாட்ட இருந்து வாங்குறோம். அதனாலதான் நம்மளால ரஷ்யா கிட்ட போய் நீங்க சண்டை போடுங்கன்ட்டு சொல்ல முடியல, சண்டை போடாதீங்கன்ட்டு சொல்ல முடியல. ஏன்னா 2 சொன்னாலும் நம்மளுக்கு பிரச்சனை. நம்ம 1 பில்லியன் ஆட்கள், நம்மளால தாக்கு பிடிக்க முடியாது. நம்மளுடைய மிலிட்ரி பார்ட்ஸ் வேற, ஆனா அவங்ககிட்ட தான் போனோம். ஸோ வி ஆர் சோ இன்டர்டிபெண்டன்ட். உலகம் வந்து இன்டர்டிபெண்டன்ட். இதுல என்ன பண்றாங்க, ஒரு சில எனக்கு தெரியல, ஒரு படம் ஒண்ணு வந்துச்சு சீதாராமம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இட்ஸ் அ வெரி சிம்பிள் லவ் ஸ்டோரி. பட் அதுல வந்து அந்த படம் வேணா பாருங்க. அதுல வந்து ஒரு மத கலவரத்தை உண்டாக்குவாங்க. அதுக்கு பின்னாடி உண்மையிலே there were many leaders who create that kind of, அது சிம்பிள் கதை. பட் that is in reality it is true. Actually madam, the movie வந்து is based on true story. அப்படியா? அந்த கேரக்டர்ஸ் வந்து ட்ரூ கேரக்டர்ஸ். ஒன் சோல்ஜர், அதுக்கப்புறமா அந்த ஒரு குவீன், ஒரு பிரின்சஸ், வாட் எவர், ஃபாலிங் இன் லவ். அது வந்து ட்ரூ ஸ்டோரி. பட் அது வந்து இந்தியா பாகிஸ்தான் மாதிரி காமிப்பாங்க. பட் இன் ரியாலிட்டி இட் இஸ் டிஃபரெண்ட். பட் இட் இஸ் பேஸ்ட் ஆன் ட்ரூ ஸ்டோரி. Well, that is அது கரெக்ட் தானே சார். அதுல மத கலவரம் வரும். அதை உருவாக்குறது வந்து லீடர்ஸா இருப்பாங்க. அது மட்டும் இல்ல, நிறைய நேரம் நம்ம நியூஸ்ல பாப்போம், அமெரிக்கா வந்து இங்க போய் சப்போர்ட்டுக்கு போச்சு, ஆப்கானிஸ்தான்ல. இது நியூஸ்ல போடுறது வந்து உண்மையிலே கரெக்டா? வாட், there are so many people involved behind it. அதுல நிறைய பர்சனல் மோட்டிவ்ஸ் இருக்கு. ஏன்னா அங்கே ஆயில் இருக்குன்றான், அங்கே அவன் லேண்ட் வாங்கியிருக்கலாம், அங்கே அவன் மணி இன்வெஸ்ட் பண்ணிருக்கலாம், அவன் பிசினஸ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இருக்கலாம். People, leaders, sometimes, not all leaders, நான் எல்லா லீடர்ஸையும் சொல்லல, there are very good leaders, but many leaders who create இந்த மாதிரி கலவரத்தை உண்டு பண்ணக்கூடிய லீடர்ஸ் வந்து mostly they have personal motives.
ஏன்னா நல்ல லீடர்ஸ் வந்து ஒரு ரிலீஜியனை அமைதிக்காக தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க, சண்டை போட யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க. ஸோ பல நேரம் நம்ம வந்து we fall prey to all these things. இதுல மதம் அப்படின்றது வந்து மதம் மட்டும் இல்ல, மதம், இனம், ஸ்கின் கலரை வச்சு எல்லாமே யூ ஹாவ் டு புட் இட் பிஹைண்ட். இன்னைக்கு மொழி ரொம்ப முக்கியம். ஏன்னா தமிழ் எனக்கு அவ்வளவு பிடிக்கும். ஏன்னா தமிழை படிச்சு ஹாப்பியா இருக்கணும். நான் தமிழன்னு சொல்லி சண்டை போடுறதுக்கு இல்ல. அதே மாதிரிதான் இல்ல, நான் ஒரு ரிலீஜன் ஃபாலோ பண்றேன்னா அது என்ன இன்னும் மேம்படுத்தணும். நான் போய் இன்னொரு ரிலீஜியன் ஆள் கூட சண்டை போட்டு ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு டிட்டோரியேட். இத தூண்டி விடுறதுக்குன்ட்டே சுத்தி இருப்பாங்கப்பா உங்களை சுத்தி. ஏன்னா நிறத்தை வச்சு ஏன் மட்டம் தட்டுறாங்க, நான் வெள்ளைக்காரங்க, நாங்க இப்படி. ஏன்னா they want to feel good about themselves. That's very sad. ஒரு நிறத்தை வச்சு நம்ம நிறத்தை வச்சு சந்தோஷப்படுறதுக்கு என்ன இருக்கு? சூரிய ஒளி அதிகமா உள்ள நாட்டுல நம்ம கருப்பா இருப்போம், சூரிய ஒளி கம்மியா இருந்தா வெள்ளையா இருப்போம். ஏன்னா மெலனின்றதே இட் இஸ் a natural thing to protect us from the sun and it's a good thing. அது நல்லது. அதை நினைச்சு உயர்வு தாழ்வு இந்த மாதிரி இதை கிரியேட் பண்றதே நல்லது இல்ல. இதுல இருந்து நீங்க எல்லாரும் விடுபடணும்னு நான் சொல்றேன். விடுபட்டீங்கன்னா யூ வில் see a bigger picture. உலகம் எங்க போகுது, உலகத்துல ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் என்ன இருக்கு, என்ன படிச்சா நம்ம முன்னேறலாம், என்ன படிச்சா எல்லாரும் முன்னேறலாம் அப்படின்ற ஒரு மனப்பான்மை, ஒரு 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 பிராட் வியூ யூ வில் ஹேவ். மனசை சுருக்காம சின்ன இதுக்குள்ள போடாம ஃப்ரீ யோர் செல்ஃப் அண்ட் ஸ்டே யுனைடெட். இது உங்களுக்கு புரியலன்னா I will send you more documents on this, Bhuvaneshwari. Anything else, students? Any other questions? It's a எதுக்கு அப்படின்னா, நான் இப்போ இன்னொன்னு பேசணும். ஏன் வந்து why should I அப்படின்னா நெகட்டிவ் இம்பாக்டும் இருக்கும். நான் சொன்னேன் இல்லையா, ஒரு நியூக்ளியர் வார் இஸ் enough to wipe us all. We don't want those things. And நிறைய நல்லது நடக்கும், நல்லா இருந்தீங்க எல்லாரும் அப்படின்னா. I think this session is something உங்களுக்கு ரொம்ப ஜெனரிக்கான டாபிக் தானே, டவுட் இருக்கணும்னு இல்ல. Correct. Yeah. Thank you, Dr. Logeshwari. It was nice. I think it's a slow process, right? Slowly it will get inculcated to students' minds. Another wonderful session. Again, we'll catch up on next time with another interesting topic. Thank you very much. Definitely. Thank you. உங்க students எல்லாருக்கும் ரொம்ப best wishes. உங்களுக்கும் ரொம்ப best wishes, sir. You all are doing fantastic. And thank you for having me. Thank you. Bye. Bye.